you can use that particular formula. Now instead of using multiplication, suppose if the given function is divisible by t, so in that case what will be the answer? So idi suppose oka chinna information తీసుకుందాం. There is one continuous function. That function I am simply denoting with f of t. For this continuous function, if you are able to calculate వినిపిస్తుందా ఇది? Yes, sir. Okay. Right. So when I'm going to consider the function f of t, for that if you are calculating Sir, Laplace share the transform, screen share galeda? No, sir. Okay, ఒక్క నిమిషం. Is it okay now? Yes, sir. రైట్. సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. ఆ ఫంక్షన్ కి మీరు చెప్పండి. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు విజిబులే కదా? ఇప్పుడు ఓకే, రైట్. So whenever such type of function is given and you are going to calculate its Laplace transformation, and that L of f of t, it is simply denoted by a formula. So directly you are calculating its answer. That answer I am denoting with f bar of s. When such type of situation is given, then you are going to calculate a Laplace transformation like this. That means 1 divided by t into f of t. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని ఒకవేళ t తోటి కనుక డివైడ్ చేసేది ఉంటే డైరెక్ట్లీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా టు గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ s to infinity. Integral over s to infinity. Just you are writing f bar of s ds అన్నట్టుగా రాస్తారు. So just you are taking the integration so that you can directly find out
that function divided by t, its Laplace transformation. So just keep in your mind, whenever f of t Laplace transformation is given, if you know the answer, then that function divided by t can be calculated by integral over s to infinity f bar of s ds. ఇక్కడ integration కనుక చేయగలిగితే directly you can find out its answer. So open the notes and write down division by t. Division by t. దాంట్లో రాసేయండి. If L of f of t, if L of f of t equal to f bar of s, equal to f bar of s, then next line lo L of 1 by t into f of t, అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని t తోటి డివైడ్ చేస్తే 1 by t into f of t, that is equal to integral s to infinity, limits s to infinity f bar of s ds. So this is the clue when you are dividing by t. Right, I just give you one small problem so that you can understand your division. So write down the problem. So find, I'm just giving you, find Laplace transform of 1 minus e power t divided by t. So asking to find out Laplace transformation of 1 minus e power t divided by t. మీకు హోంవర్క్ సంబంధించిన ఇక్కడ 3 ఆన్సర్లు ఇచ్చాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇచ్చినవి. ఓకే, నౌ యు రైట్ డౌన్ దిస్ సొల్యూషన్. సో ఒక్కసారి ప్రాబ్లం చూడండి ఎలా ఉందో. ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ డివైడెడ్ బై టీ టైప్ లో కనబడుతుంది. సో న్యూమరేటర్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కంప్లీట్ గా తీసుకుంటున్నాను నేను. న్యూమరేటర్ లో ఏదైతే ఇచ్చారో 1 minus e power t. So for that, first you calculate Laplace transform L of f of t. This is equal to L of 1 minus e power t. So you are using the linear property, just you are expanding L of 1 minus L of e power t. So this is equal to, what is your L of 1? Laplace transformation of 1 is nothing but answer 1 by s. 1 by s minus 1 by what about L of e power, L of e power t? It is looking like L of e power at type lo undi. So 1 divided by s minus 1 by a s rayali. square plus S minus 1. It is only 1 divided by s minus a and rayali. So it is s minus 1 annatuga rastaru. So this answer I am just denoting with f bar of s అని అంటారు. సో అది వచ్చిన తర్వాత now you are dividing with t కాబట్టి, so you write down the principle using L of 1 by t into f of t. So this is exactly equal to integral s to infinity, it is f bar of s ds. So just you are substituting that value. L of 1 by t you are keeping as it is. F of t we have supposed it as 1 minus e power t. 1 minus This is exactly equal to integral s to infinity. What about this f bar of s? Already we have calculated. It is 1 by s minus 1 divided by s minus 1. So for this you are taking integration with respect to s. So what is the integration of 1 by s? నేను s తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by s ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by s Log s, sir. log s. Log s. So directly you are writing it is logarithm of s. Similarly minus, what about 1 divided by s minus 1? This is also you can write logarithm of s minus 1. So there you are substituting the limits s to infinity. But we have a rule in the mathematics, log a minus log b. Log a minus log b can be taken as logarithm of log a by b. log a So by b. s by s minus 1. So s by s minus 1 and directly you are substituting the limits s to infinity. And here suppose if I am going to substitute your upper limit, first upper limit rayali ante logarithm of
ఎస్ దగ్గర ఇన్ఫినిటీ రాయండి. ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 1. ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 1 అన్నా మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. అంటే ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్లో ఉంది. అది అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేస్తారు. సో దీన్ని ఏమని రాస్తారంటే డోంట్ గెట్ ద ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్. నేను ఏం చేస్తాను, ఎస్ కామన్ తీసిన న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లోంచి కూడా ఎస్ కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ 1 బై ఎస్ అని రాస్తారు. మీరు కావాలంటే డినామినేటర్లో మల్టిప్లై చేయండి, అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఎస్ మైనస్ 1 ఓన్లీ. సో మనకి ఇక్కడ undefined model వస్తుంది కాబట్టి just you are making the simplification. Now on cancellation you can cancel this yes and yes. Now you directly write down the remaining value logarithm of we have 1 divided by 1 minus 1 by s. So now you are substituting the limits s to infinity. Now you can substitute your upper limit logarithm of 1 divided by 1 minus 1 by infinity, ఇది అప్పర్ లిమిట్, మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అంటే ఏంటి, ఎస్ ఉండే దగ్గర మళ్ళీ ఎస్ఏ రాస్తారు. అంటే అగైన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 divided by 1 minus 1 by s. So now this is equal to logarithm of 1 divided by 1 minus, what is something divided by infinity? We have a rule, right? This is always taken as 0. Minus that you are writing logarithm of 1 divided by 1 minus 1 by s. So finally you are getting it is logarithm of 1 divided by 1 minus 0 అంటే 1 minus logarithm of 1 divided by 1 minus 1 by s. So what is log 1 value? What is log 1? 0 sir. It is 0 minus మనకు మిగిలింది ఏంటి, logarithm of 1 divided by 1 minus 1 by s. సో నేను దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను, మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం తీసేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ 1 అన్నట్టుగా వస్తుంది, ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ 1. సో ఇక్కడ మనకు ఒక రూల్ ఉంది, సపోజ్ ఈ మైనస్ కనుక పోవాలి అని అంటే ఈ ఏ బై బి ఉండేదాన్ని రివర్స్లో రాస్తే సరిపోతుంది. రివర్స్ అంటే ఎలా రాస్తారు, జస్ట్ టు అవాయిడ్ ద నెగటివ్ వాల్యూ, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ s minus 1 divided by s. So this is the final answer corresponding to the given problem. ఏం లేదు ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అన్నారో ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అన్నదానికి బై టీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పక్క పెట్టండి, మిగతాదంతా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కిందకి తీసుకొని జస్ట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ దట్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. వన్స్ యూ గెట్ దట్ వాల్యూ యూ ఫైండ్ అవుట్ డివిజన్ బై టీ, ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోండి, జస్ట్ యూ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్స్. అయితే లిమిట్స్ రాసేటప్పుడు అన్డిఫైన్డ్ మోడల్లో వస్తే సాధ్యమైనంత వరకు క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా చూడండి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్స్. రైట్, రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. ఈ ప్రతి క్లూ మనకి ఐడియా ఉండాలి. ఇంతకుముందు మల్టిప్లికేషన్ బై టీ అన్నాం, అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని టీ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేశారు. నౌ హియర్ యు ఆర్ డివైడింగ్ విత్ టీ అన్నట్టు, అట్లా డివిజన్ టైప్లో కనుక కనబడితే యూ కెన్ అప్లై దిస్ క్లూ టు గెట్ యువర్ ఆన్సర్. కొంచెం ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చి ఉండాలి ఇక్కడ, అలా వస్తేనే మనకి ఈజీ అవుతుంది.
Shall I go to the next problem? Yes, sir. So this is one more. So find Laplace transform of, they have given sin t divided by t. మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు sin t divided by t. సేమ్ ఇది కూడా డివిజన్ బై t టైప్ లోనే ఉంది కాబట్టి సో యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సొల్యూషన్. ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం చెప్పండి. బై టీని పక్కకు పెట్టండి, మిగతా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. సో లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ? ఓన్లీ sin t. Sin t. So therefore Laplace transform of f of t, that means L of f of t means it is sin t. So what is the formula for sin at? A divided by s square plus a square. Here a is nothing but 1. So 1 divided by s square plus 1. So this answer I am denoting with a bar of s. So after getting that, మళ్ళీ అక్కడ వేరే ఏం లేదు కాబట్టి now directly you can use the principle. So using, I'm just writing using, so the principle is Laplace transform of 1 by t into f of t. This is equal to integral s to infinity. You are writing f bar of s ds. So దీంట్లో substitute చేస్తారు. L of 1 divided by t and that f of t is nothing but sin t. It is equal to integral s to infinity. Your f bar of s is nothing but 1 divided by s square plus 1 ds. Now the problem is ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. What is 1 divided by 1 plus x square type లో ఉంది. 1 divided by 1 plus x square integration. ఏంటమ్మా 1 divided by 1 plus x square. It is nothing but tan inverse of x అని రాస్తాం. ఇక్కడ x దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే s. So you are substituting the limits s to infinity. Now there is no cancellation here. Directly you substitute your upper limit tan inverse of infinity minus tan inverse of s. Upper limit minus lower limit. So what is tan inverse infinity? Tan అనే దాంట్లో ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి. ఏ డిగ్రీస్ దగ్గర వస్తుంది? సో 90 degrees అంటే pi by 2. Pi by 2 minus tan inverse of s అని రాస్తారు. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. మనకు ఇంకొక క్లూ కూడా ఉంది. ఈ pi by 2 minus tan inverse of s, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ cot inverse of s అని కూడా రాసుకోవచ్చు. మీకు ట్రిగ్నామెట్రిక్ గా ఐడియా ఉంటే అది రాయొచ్చు. బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎ రూల్ tan inverse of s plus cot inverse of s, it is equal to plus or minus equal to pi by 2 వస్తుంది. ఐడియా ఉందా మీకు? ఒకవేళ మీకు అది గుర్తుకు రాకపోతే ఆ pi by 2 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s దగ్గరను వదిలిపెట్టేయండి, సరిపోతుంది. సో ఇది ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్. జస్ట్ మనం న్యూమరేటర్ దానికి లాప్లాస్ కనుక్కొని ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఫాస్ట్గా చేసి సింప్లిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. లాంగ్ ఆన్సర్లో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు, మనకి చూడడానికి వెరైటీ అనిపిస్తుంది కానీ జస్ట్ యూ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్ డివైడెడ్ బై టీ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ డివిజన్ బై టీ. అందుకని అది మల్టిప్లై చేస్తున్నారా డివైడ్ చేస్తున్నారనో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు.
So I'm going to the next problem. సార్ ఒకసారి 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నది ఒక ప్రాబ్లం చెప్పండి సార్. వెళ్దాం అది కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకో కొంచెం వెరైటీది ఇచ్చి 2 ఫంక్షన్స్ తోటి కూడా వెళ్దాం. కొంచెం వెరైటీది ఇస్తాను, దాంట్లో కూడా 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. చూద్దాం. సో here it is given. The problem is find Laplace transform of, so here it is sin t sin phi t divided by t. చూద్దాం అది ఎట్లా చేయాలన్నది ఆ ఐడియా వస్తే దాన్ని బట్టేసి మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఎనీ ఐడియా? Sorry, f of t equal to sin t sin t. రైట్. సో సొల్యూషన్ లో we start with let f of t that is equal to sin t into sin phi t. అయితే డైరెక్ట్ గా మనకి ఇది రాదు. మరి ఇది రాదు అని అంటే ఎందుకంటే మధ్యలో ప్లస్ సో మైనస్ కనుక ఉండేది ఉంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ డౌన్ యువర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇట్లా సైన్ ఏ సైన్ బి టైప్ లో ఉంది ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు జనరల్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ కాస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి? కాస్ ఏ కాస్ బి minus sin A sin B. Similarly, if I am going to use cos of A minus B formula, so cos of A minus B ante cos A cos B plus sin A sin B. మైనస్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ sin A sin B నే కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తారు చెప్పండి? ఓన్లీ sin A sin B రావాలి అని అంటే రెండింటిని యాడ్ చేస్తారా తీసేస్తారా అన్నది చూడండి. కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బిలో నుంచి తీసేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 times అని వస్తుంది కాబట్టి సో ఐఎమ్ రైటింగ్ 1/2 అని రాసేసి కాస్ ఆఫ్ ఏమని రాస్తారు? కాస్ ఆఫ్ టీ మైనస్ 5t. సో కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. ఏ ప్లస్ బి అంటే t ప్లస్ 5t. సో నేను జస్ట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. సో ఇది రీజన్, మనకు తెలిసిన ప్రిన్సిపల్ అది. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే కాస్ ఆఫ్ -4t మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 60 అని వస్తుంది. సో దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే 1/2. We have a rule, cos of minus theta can be taken as cos theta only. Cos 4t దాని తర్వాత మైనస్ cos 60 అని రాస్తారు. సో ద రీజన్ ఈస్ cos of minus theta, that you can write it as cos theta only. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుంది అక్కడికి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అన్నట్టు సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత for this f of t, now you are calculating Laplace transform. So therefore L of f of t, this is equal to L of 1/2, it is cos 4t minus cos 60. Just దీనికి Laplace transform find out చేస్తారు. So 1/2 anyhow it is a constant term. So I'm just simplifying L of cos 4t minus L of cos 60. So now this is equal to 1/2. What about Laplace transform of cos 80? Cos 80 formula ఏంటంటే s divided by s square 4a² రాయాలి, నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా 16 మైనస్ ఇక్కడ కూడా s divided by s square plus 36. So this is your Laplace transformation.
and whatever may be the answer you are getting, this answer you are just writing it as f bar of s అని అంటారు. అది ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్, ఎందుకంటే డివిజన్ బై టీ అని ఉంది కాబట్టి. సో యూజింగ్, నవ్ ఐ am using the principle L of 1 divided by t f of t. This is exactly equal to integral s to infinity. It is only f bar of s ds. So ఈ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసుకుంటూ L of 1 divided by t. What is f of t? We supposed that f of t is nothing but sin t sin phi t. మనం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నది. This is equal to integral s to infinity. So f bar of s మనం ఇంతవరకు క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది. సో 1/2 డైరెక్ట్లీ s డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 16 మైనస్ s డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 36. సో దీనికి ds. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. నేను దేని దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను. సో దేని దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అని అంటే ఒక్కసారి చూడండి, ఇది ఎలా ఉంది. డైరెక్ట్ న్యూమరేటర్ లో ఏం లేకుంటే డైరెక్ట్ లాగర్థం అని రాస్తారు, కానీ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో ఎస్ ఉంది, డినామినేటర్ లో ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 16 అని ఉంది. వీ హ్యావ్ ఎ రూల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ లాగర్థం అని రాస్తారు. అయితే డినామినేటర్ ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 2s అని వస్తుంది. ఇక్కడ 2 లేదు కాబట్టి నేను ఏమని రాస్తానంటే 1/2 అని రాసేసి దట్ లాగర్థం ఆఫ్ ఏమవుతుందంటే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 16. అర్థమవుతుందా ఇది? ఏమా, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నా? ఇక్కడ కూడా సార్ మనకు న్యూమరేటర్ 2s వస్తేనే మనం లాగ్ ఆఫ్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 16 రాస్తాం కదా సార్. అందుకని అక్కడ 2 రాసి ఇక్కడ 2 తోటి డివైడ్ చేస్తున్నా నేను. ఓకే సార్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ 2 తోటి మల్టిప్లై చేసి 2 తోటి డివైడ్ చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ 1/2 లాగర్థం ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 36. నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా అన్నట్టు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి లిమిట్స్ ఏంటి అని అంటే ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. రీజన్ ఇక్కడ చూడండి, ద రీజన్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ మోడల్లో కనుక ఉంటే డైరెక్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ లాగర్థం ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తారు. ఇది రూల్. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంప్లీట్గా 1/2 కామన్ తీసేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ 1 డివైడెడ్ బై 4. ఇక మనకు మిగిలింది ఏంటి? లాగర్థం ఆఫ్ s square plus 16 minus logarithm of s square plus 36. Again it is looking like log a minus log b type lo undi. So this you can write 1/4 directly logarithm of a by b and rayachu ante s square plus 16 divided by s square plus 36. ee model lo rasi now you can substitute your limits s to infinity. ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎస్ దగ్గర ఇన్ఫినిటీ కనుక రాస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద మోడల్ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్ లో ఉంటుంది. సో సే అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తారు. సో లాగర్థం ఆఫ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇస్ కామన్, సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 ప్లస్ 16 బై ఎస్ స్క్వేర్ అవుతుంది న్యూమరేటర్ లో. డినామినేటర్ లో కూడా ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ 36 బై ఎస్ స్క్వేర్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను కామన్ తీసాను అది. సో లిమిట్స్ ఆర్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఆన్ క్యాన్సలేషన్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ నౌ డైరెక్ట్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ యువర్ అప్పర్ లిమిట్. సో ఇది 1/4 నేను డైరెక్ట్ అప్పర్ లిమిట్ రాస్తున్నా. లాగర్థం ఆఫ్ ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ 16 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్. ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ అంటే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. అంటే మనకి న్యూమరేటర్ లో 1 మిగిలింది, డినామినేటర్ లో కూడా 1 అని మిగులుతుంది. సో ఫైనల్ యూ ఆర్ గెటింగ్ లాగర్థం ఆఫ్ 1 మైనస్ లాగర్థం ఆఫ్ లోవర్ లిమిట్ రాస్తే 1 ప్లస్ 16 బై ఎస్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 36 బై ఎస్ స్క్వేర్ అని మిగులుతుంది. సో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్.
సో ఎనీహౌ లాగ్ 1 ఈస్ టేకెన్ యాజ్ 0 మైనస్ దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. సో మనకి ఎల్సిఎం తీసేసుకుంటే డైరెక్ట్గా ఏమవుతుందంటే లాగర్థం ఆఫ్ ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 16 అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 36 అవుతుంది. ఇది మనకి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ తోటి. ఇది ఇక్కడ ఆ మైనస్ కూడా పోవాలి అని అంటే 1/4 జస్ట్ యు ఆర్ రైటింగ్ లాగర్థం ఆఫ్ రివర్స్ లో రాసేయండి ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 36 డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 16. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ కరస్పాండింగ్ టు ద గివెన్ ప్రాబ్లం. ఓన్లీ సింప్లిఫికేషన్ అంతే. రాయండి. ఇట్లా రెండు ఫంక్షన్స్ వచ్చినా కానీ మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతున్నాం అన్నట్టు ఇక్కడ. Just you are doing the simplification. Once you find out your f bar of s, you can use division by t. రాస్తున్నారా? సార్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి. ఇట్ లుకింగ్ లైక్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు. అక్కడ 2s అని న్యూమరేటర్ లో లేదు కాబట్టి 2 తోటి మల్టిప్లై చేసి డినామినేటర్ లో 2 తోటి రాస్తారు. మల్టిప్లైయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ విత్ 2 అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మైనస్ ఆఫ్ లోవర్ లిమిట్. లిమిట్స్ రాసేటప్పుడు అన్డిఫైన్డ్ మోడల్లో రాకుండా చూడండి. ఒకవేళ వస్తే అప్పుడు కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది.
Rule number 36. Scroll down చేయాలా? Now I am giving you one ఇజ్జత్ కా సవాల్. చూద్దాం మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా చేస్తారన్న తెలుస్తుంది. (106). Who is this 106? Rule number 106. Okay, I am giving you another problem. Complete చేసిన వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లం చేసేయండి. ఫాస్ట్ గా చేయాలి. Find Laplace transform of e power 2t minus e power 3t. Total it is divided by t. Very simple. చేస్తారు ఎవరైనా? e power 2t minus e power 3t by 2 by t. Can anyone? What? Very simple formula. Can you do the problem now? ఏమైంది ఏం మాట్లాడట్లేదు? Let f of t, we are supposing the complete numerator side e power 2t minus 2 minus 1 by minus 3 sir. Right. L of f of t first calculation చేస్తారు. So it is L of e power 2t minus e power 3t. So on expansion, L of e power 2t you will get minus L of e power 3t. So this is equal to L of e power at. We have a formula 1 divided by s minus a రాయాలి అంటే 2 minus 1 divided by s minus a అంటే s minus 3. So this final answer I am denoting with f bar of s. Very simple. So once you get that f bar of s, now you are going to your principle division by t అని అన్నారు కాబట్టి, so using it is L of 1 by t into f of t. This is exactly Sir, answer log s minus 3 by s minus 2. ఇది ఈ ప్రాబ్లం కి s logarithm of s minus 3 by s minus 2. Right, correct. So it's s to infinity directly. It is f bar of s ds. So already ఒకరు చేశారు కాబట్టి ఫాస్ట్ గా చేయాలి అందరూ. 1 divided by t, that f of t is nothing but your e power 2t minus e power 3t. It is equal to integral s to infinity. F bar of s already ఉంది. So s minus 2 minus 1 divided by s minus 3. So this is of ds. So directly now you find out the integration part. So integration ఏమవుతుంది చూడండి. Now this is equal to, this is logarithm of s minus 2 minus logarithm of s minus 3. So for this you are substituting the limits s to infinity. So looking like logarithm of a minus logarithm of b ఉంది కాబట్టి logarithm of
ఎస్ మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ 3 అని రాస్తారు. సబ్స్టిట్యూట్ యువర్ లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ మోడల్లో వస్తుంది కాబట్టి లాగర్థమ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎస్ ఈస్ కామన్, సో డైరెక్ట్ రాస్తున్నా 1 మైనస్ 2 బై ఎస్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ 3 బై ఎస్. సో దిస్ you are substituting the limits s to infinity. Now if I write directly upper limit, you will get a logarithm of 1 minus lower limit logarithm of 1 minus 2 by s divided by 1 minus 3 by s అని ఉంటుంది. Upper limit minus lower limit. So log 1 0 and this you can write it as logarithm of LCM చేస్తారు. So s minus 2 డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ 3 అవుతుంది. ఆ ఎస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. లేదా దాన్ని మైనస్ పోవాలి అంటే లాగర్థమ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ 3 డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ 2. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. మనకి లాజిక్ ఐడియా ఉంటే టకాటక చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఈ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం చేయండి. ప్రాబ్లం find it is Laplace transform of cos 2t minus cos 3t, total it is divided by t. అక్కడ ఇంటూ లేదు, cos a ఇంటూ cos b టైప్ లో కాదు, అది cos 2t మైనస్ cos 3t. cos 80కి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఉంది మనకి, s డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఆ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయండి. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అన్నది. s by s square plus 4 minus s by s square plus 9. ఆన్సర్ సార్ అది f ఆఫ్ s అనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇదే ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా అన్న చెక్ చేయండి. log of s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 4. సేమ్ ఆన్సర్. సేమా? రైట్. సేమ్ ఆన్సర్. సో నేను కొన్ని హోంవర్క్ ఇస్తాను, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నాకు ప్రొసీజర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది, ఇవన్నీ మంచిగా ఈజీ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. sin 3t into cos t డివైడెడ్ బై t. దీని ఆన్సర్ కూడా నేను మీకు ఇస్తున్నాను, టెన్షన్ పడకుండా ఆన్సర్ కూడా రా. ఇది sin a cos b టైప్లో ఉంది. sin a cos b అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ sin ఆఫ్ a ప్లస్ b అండ్ sin ఆఫ్ a మైనస్ b ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి, డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది.
సో నేను దీని ఆన్సర్ మనకి ఇస్తాను. It is 1/2. You are getting the answer pi minus tan inverse of S/4 minus tan inverse of S/2. ఇది ఆన్సర్. I give you one more. One minus cos t divided by t. So you will get the answer 1/2 logarithm of s square plus 1 divided by s square. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు హోంవర్క్ కిందకి తీసుకోండి. ఏం లేదు, సేమ్ ప్రొసీజరు, కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకుంటే కనుక పోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమన్నా ట్రై చేస్తారా? L of e power t plus cos t divided by t. So you are getting the answer is, the answer చెప్పాలా మీకు? కొంచెం వెరైటీగా ఉన్నది ఇది. So you are getting the answer is logarithm of, ఇది ఎట్లా ఉంది అని అంటే logarithm of s minus 1 plus 1/2 into logarithm of s square plus 1. లేదా దీన్నే ఎలా రాసుకోవచ్చు అని అంటే logarithm of it is s minus 1 divided by under root of s square plus 1. ఇలా రాసుకోవచ్చు. అయితే ముందు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఆ మైనస్ పోవాలి అని అంటే ఇదే పైకి రాస్తే అయిపోతుంది. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ s square plus 1 divided by minus, yes sir. s minus, yes. చూడండి ఒక్కసారి, అంటే దాన్ని ఇక్కడ లిమిట్స్ రాయక ముందుకు అన్నట్టు ఇది. సో ఇది కొంచెం మీకు తీసేస్తాను ఫస్ట్, ఇది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీకు. సారీ, ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి, ఆన్సర్ ఎట్లా వస్తుందన్న దాన్ని బట్టి చేసి. ఓకే, సో విత్ దిస్ division by t in Laplace transformation is closed.